वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पंजवा। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी। चल रही लड़ीवार कथा विचार दे विच पावन अंग 399 ते सतगुरु जिस समय श्री अमृतसर साहिब विखे श्री हरमंदर साहिब बनाउण दी सेवा आरंभ की, उस वक्त वाहिगुरु का शुक्र करते हुए गुरु महाराज जी फरमाउंदे हन, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया। हे भाई, जो असी हरमंदर साहिब रचण का उद्यम पुरखार्थ यतन किया है, ये गुरु रामदास महाराज जी ने कराया है। ताही श्री हरमंदर साहिब की सेवा आरंभ शुरू करके बनाउणा किया है। जिग्यासू ने वाहिगुरु की प्राप्ति वास्ते जो भाव भगती का उद्यम किया, वो जानते हैं कि यह गुरु ने ही करवाया भाव कराउणा किया है। अते परमेश्वर दे सिमरन का आरंभ शरधा विवेक वैराग आदि गुणां दे सहित रचाउणा किया है। नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया। जो सतगुरां ने नाम मंत्र उपदेश दृढ़ करवाया है, उस नाम नू जपे जप 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 के जीवना है। पाए परह सतगुरु कै जिन भरम बिदारिया। उन्हां सतगुरां दे पाए चरणी पैना करो, जिन्हां सतगुरां ने साडे हिरदे अंदरों भरम संसा बिदारिया कहिए नाश कर दिता है। कर किरपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहाओ। प्रभु परमेश्वर ने अपनी किरपा मेहर करके साडे हिरदे विच सच्चे नाम नू साज के सवारना कीता है। रहाओ। सतगुरु विश्राम दे के किरपा करते हैं। कर गह लीने अपने सच हुक्म रजाई। जो हुक्मी अते रजा दा मालक सत स्वरूप परमेश्वर है, उसने साडे मन रूपी हथ नू गह पकड़ के अपने विच लीने लीन कर लिया है। जो प्रभ दिती दात सा पूरन वडियाई। जेड़ी प्रभु परमेश्वर ने भाव भगती दी दात देना कीती है, ओहो ही परमेश्वर दे स्वरूप दी प्राप्ति रूप पूरी वडियाई शोभा उस्तत है। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी। हे भाई, जो परमेश्वर हमेशा रहन वाला है, उसदे हमेशा गुण उच्चारण करिए अते उस मुरारी परमेश्वर दे नाम नू जपना करिए। नेम निभाहिओ सतगुरु प्रभ किरपा धारी। सतगुरु साहिब जी ने साडा हरमंदर साहिब बनाउण गुरसिखां विच भाव भगती प्रविरत करन दा नियम निभा दिता, पूरा कर दिता है। यह प्रभु परमेश्वर ने आप किरपा मेहर की दृष्टि धारणा की है। नाम धन गुण गाओ लाभ पूरै गुर दिता। हे भाई, परमेश्वर ने परमेश्वर दे नाम रूपी धन अते गुणां नू गाउणा करो। यह पूरन सतगुरां ने लाभ नफा देना कीता है। वणजारे संत नानका प्रभ साहु अमिता। सतगुरु साहिब जी कथन करते हैं कि संत महात्मा जन परमेश्वर दे नाम दे वणजारे हैं अते प्रभु परमेश्वर अमिता बेअंत दातां देण वाला शाहूकार मालक है। आसा महला पंजवा। जाका ठाकुर तुही प्रभ ता के वड भागा। हे प्रभु परमेश्वर वाहिगुरु जी, जिन्हां दा तुहियों ही ठाकुर स्वामी है, उन्हां दे वड भागा वड्डे भाग हैं। ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम भਉ भागा। ओह पुरुष इस लोक विच भी शोभनीक है अते परलोक विच भी हमेशा ही सुखी है। अते उसके स्वरूप का भरम संसा सत प्रकार का भਉ डर ये सारा ही भज गया, निवृत्त हो गया। अते कहते हैं, हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा।
ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਾਕਰ ਸੇਵਕ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਭਾਰਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਬਿਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਸਗਲ ਸਾਰੇ ਬਿਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਕੀਏ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਔਰ ਕੋ ਤਾਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਭਉ ਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਭਉ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈਐ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ। ਸੋ ਇਹੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ 400 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ ਕੀਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ। ਉਹ ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਹਿ ਨਿਧਾਨਾ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਾ ਕੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੋਂ ਜਸ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਗਿਆਨ ਰਸ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਏਕ ਨਾਮ ਰਿਦ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰਲੀ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਹੇ ਸਖੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਉ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਚੇਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਹੀਏ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਾਕਾ ਕਾਂਢੀਐ ਥੋੜਾ ਅਰ ਮੂਚਾ। ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਰ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਂਢੀਐ ਹੁੰਦਾ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮੇਰਾ ਧਨੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਨੀਆ। ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਨ ਸਵਾਸ ਧਨੋ ਧਨ ਆਦਿਕ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਕਹੀਏ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਿਸੈ ਕਹਿ ਊਜਲੀ ਤਿਸ ਦਾਸੀ ਗਨੀਆਂ ਰਹਾਉ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਉਜਲੀ ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਸ਼ੈਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਚੇਲੀ ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਨਾਉ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ। ਹੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਰੂਪ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਰੱਜੀ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਾ ਕਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਗਈ ਆ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਮਤ ਦਿਰੜਾਵੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮੱਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੇਵੋ ਸਾਧੂ ਭਾਉ ਕਰ ਤਉ ਨਿਧ ਹਰ ਪਾਵੋ। ਹੇ ਸਖੀਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਦ ਹਰੀ ਰੂਪ ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਲਵੋਗੀਆਂ।
ਸਗਲੀ ਦਾਸੀ ਠਾਕੁਰੈ ਸਭ ਕਹਿਤੀ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਹਿ ਸਿਗਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸ ਸੁਖੈ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਕਹੀਏ ਵਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ ਇਹੋ ਅਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ। ਰੀ ਕਹੀਏ ਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਖੀ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਤੱਵ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨ ਪੇਖਰੀ। ਹੇ ਸਖੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਇਹੋ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਹੇ ਸਖੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲਹਿ ਸੰਗਰੀ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਸਖੀ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਚਤਰਾਈ ਤਿਆਗ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਪਾਲਹਿ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਰਤਾ ਕਹਿ ਸੋ ਮਾਨੀਐ ਇਹੋ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ ਰੀ। ਹੇ ਸਖੀ, ਭਰਤਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਆਖਦਾ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੁਹੱਪਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹੋ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਏ ਰੀ। ਹੇ ਸਖੀ, ਦੂਜਾ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੰਬੋਲਾ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਖਾਣਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਏ ਰੀ। ਹੇ ਸਖੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੀਪਕੋ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਰਹੋ ਤਉ ਭੇਟੈ ਹਰ ਰਾਏ ਰੀ। ਹੇ ਸਖੀ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਤਦ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਤਿਸ ਹੀ ਚੱਜ ਸੀਗਾਰ ਸਭ ਸਾਈ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਰੀ। ਹੇ ਸਖੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚੱਜ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਸਾਈ ਉਹੀ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ, ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀ ਉਹ ਹੀ ਸੁਹੱਪਣ ਸੁਹਾਗਣ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਉ ਲੋ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਣਾ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮਾਂ ਸੰਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਸੰਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਬਿਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਟੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਾਮਾਦਿਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਦੋਖੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੂਟੇ ਹੰਬ ਗਏ, ਹਟ ਗਏ ਆ।
ਹਮ ਛੂਟੇ ਤਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਓਏ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੇ ਰਹਾਉ। ਅਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਾਂ ਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣਤਾ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੰਦਾ ਫਾਹੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲਓ ਦੁਖੀਆ। ਜਬ ਤੱਕ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਝਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਦੁਖੀਆ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੋਖੀਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਮਾਂਦਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਰੂਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਭੈੜਾ ਸੰਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੋ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਖਸਮੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦਾ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਆਦ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਫਾਹੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਸੁਆਉ। ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸੁਆਉ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜੋ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲੱਗੈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਸਗਨ ਕੁਸ਼ਗਨ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ। ਤਿਸ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵਈ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ। ਪੁੰਨ ਕਿਸੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ, ਦਾਨ ਖੈਰਾਤ ਜਪ ਮੰਤਰ ਪਾਠ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਆਦਿ ਤੌਣੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਰਸਨਾ ਜੀਭਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਗਏ ਕੋ ਦਿਸੈ ਨ ਬੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਡਰ ਬਿਨਸੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।